Yes or no? Is anyone solved that hourly gloss problem? నేను సాల్వ్ చేశారా ఈ ప్రాబ్లమ్ ని? ఎస్ సార్ నో? రెస్పాండ్ అయితే ఒకటి ఇవ్వాలి కదా మనం. No, sir. Please let me know here. చూడనా ఇక్కడ ఏమన్నాడు? We need to print the maximum value of hourglass, right? అంతే కదా, maximum. ఎస్ సార్ నో? దీన్ని అర్థమవుతుందా? maximum value of hourglass అంటే మనకి ఇక్కడ how many hourglasses are possible? Tell me first, tell me how many hourglasses అన్న. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చాడన్నా, ఏమి ఇచ్చాడు? how many rows they have given? 1 2 3 4 5 6 rows. 1 2 3 4 5 6 by 6 నానా. 6 by 6 లో ఎన్ని అవర్ క్లాసెస్ పాసిబుల్ అవుతాయి? హౌ మెనీ అవర్ క్లాసెస్ ఆర్ పాసిబుల్? ఏనా హౌ మెనీ అవర్ క్లాసెస్ ఆర్ పాసిబుల్? టెల్ మీ. హౌ మెనీ అవర్ క్లాసెస్ ఆర్ పాసిబుల్? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ టు 36 అవర్ క్లాసెస్ అన్నా? 36 పాసిబిలిటీ వస్తుందా? ఎస్ సార్ నో? 36 పాసిబిలిటీ వస్తుందా అన్న? No, exactly Nana. How many possible? How many possible? Chunana. If you take one by one, Nana, this is one possibility. Irana. And this is one more possibility. And this is one more possibility. And this is one more possibility. Irana. Babu, is it possible to take the hourglass with these two? Is it possible? Is it possible with these two? ఈ రెండితో hourglass possible అవుతుందా? ఏనా possible అవుతుందా? Try to respond. I have received a very bad feedback from the aptitude faculty. సో మీరు అసలు రెస్పాండే అవ్వట్లేదని చెప్పాను నాన్న. సార్ నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు సార్ క్లాస్ చెప్పడానికి అన్నాడు. సో యూ క్యాన్ డిసైడ్ ద విచ్ ఫ్యాకల్టీ యూ రిక్వైర్డ్. సో ఎవరే ఒకరితో కావాలంటే నేను చెప్పించగలను, బట్ I brought the good faculty, but if you are not responding properly, so no one will get the interest to teach you. That is very sure. ఏనా మీరే ఉన్నారనుకోండి, నేను చెప్తున్నాను అనుకోండి, ఆ పక్క వాళ్ళు వింటున్నారో లేదో తెలియకుండా ఉంటే కన్నా, ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ టు టెల్ యూ సంథింగ్? నో రైట్? దట్ ఈస్ వై. సి 6 by 6. సో ఈ రెండింటితో పాసిబుల్ అవ్వదు నాన్న, పాసిబుల్ అవ్వదు కదా. సో మనకి ఇక్కడ 4 పాసిబుల్ అవుతాయినా? ఏనా 4 పాసిబుల్ అవుతాయా? ఎస్ ఆర్ నో? ఏనా 4 కదా, 1 2 3 4 రైట్. చూడనా అలానేనా? అలానే. సో యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ వన్ మోర్ అవర్ క్లాస్ ఫ్రమ్ హియర్, and you can make it one more hourglass from here, and you can make it one more hourglass from here. How many you got it, Nana? 1 2 3 4. How many, Nana? 4 by 4, right? Yes or no? 4 by 4, right? Nana, got it? Nana, got it? Chuna. For example, Nana, for example, m by n matrices are there, Nana. So m rows and n columns. How many hourglasses are possible? How many hourglasses are possible, Nana? Exactly. Super, Prasunna. Super, Nana. Nana. So you have to no. You have to leave the last two columns and as well as last two rows, Nana. ఏం అర్థమవుతుందా? లాస్ట్ 2 కాలమ్స్, లాస్ట్ 2 రోస్ ని మనం రిమూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది నాన్న. అర్థమవుతుందా? ఏం బాబు? ఎస్ ఆర్ నో? లాస్ట్ 2 రోస్, లాస్ట్ 2 కాలమ్స్ ని మనము
స్కిప్ చేయాలన్నా, ఎందుకంటే లాస్ట్ 2 rows తో లాస్ట్ 1 row తో మనకు పాసిబుల్ అవ్వదు కాబట్టి. ఏమవ్వు. Now tell me Nana one more thing here. I want to know that the thing Nana here. Now for example Nana, this index is I Nana. Babu, this index is I. Tell me what is the index? Sorry. So this index is ij Nana. This index is ij. So what is the next index Nana? B index ఏమవుతుంది Nana? What is the index of B? ఏనా 0 0 కదా, అలానే కదా. సో ij కదా. సో what is the index of B Nana? B index ఏమవుతుంది Nana? ఏనా I కామా j ప్లస్ 1 I ప్లస్ 1 j ప్లస్ 1 ఎలా ఉంటుందన్నా నీకు ఇండెక్సెస్ 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2. ఏ బాబు కరెక్టేనా? వాట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ సి నానా? వాట్ ఈస్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ సి? వాట్ ఈస్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ సి నానా? సి యొక్క ఇండెక్స్ ఏమవుతుంది? ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. యా నానా, వాట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ డి? వాట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ డి నానా? What is the index of very good Aparna? Remaining. Yeah, exactly Nana. It's j plus 2. I comma j plus 2 Nana. Babu, what is the index of D? You tell me in terms of D ij Nana. D యొక్క ఇండెక్స్ ఏమవుతుంది Nana? Exactly Prasuna. Next. Yeah. Adi Lakshmi. Good Nana. Nana చూడండి. సో మీరు డయాగ్నల్ గా వస్తున్నారన్నా. when you come to diagonal I వాల్యూ ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందనా, j వాల్యూ ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందనా, అంటే I plus 1 j plus 1. ఏమో గాట్ ఇట్? ఇంతే కదా. ఎస్ సార్ ఏనా కరెక్టేనా? నెక్స్ట్ నానా, వాట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఈ? వాట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఈ నానా? ఈ యొక్క ఇండెక్స్ ఏంటన్నా? యూ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ రోకి వెళ్ళిపోవాలి కదా మనము. ఎగ్జాక్ట్లీ నానా, రైట్. ఏనా కరెక్టేనా? సారీ, I wrote wrongly. నెక్స్ట్ నానా, ఇక్కడ ఏమవుతుందన్నా? I plus 2 j plus 1. నెక్స్ట్ నానా, I plus 2 j plus 2. Got it Anna? These are the values, right? These are the indexes, right? For every class, for every hour class kive kada indexes. For every class, every hour class kive kada indexes. వీటన్నిటిని సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఈ వాల్యూస్ యొక్క సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాటిలో మాక్సిమం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? వాటిల్లో మాక్సిమం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా, అంతే కదా మన టాస్క్. ఏం బాబు, is this clear? If it is clear, your program is over. If it is clear, your program is over Nana. Everyone, is this clear? నా తెలియ అర్థం అవ్వకపోతే నో అని అయితే ఎస్ అని రిప్లై ఇవ్వడం నేర్చుకోండి. ఓకేనా? సో ఓకే, మాకు అర్థమైంది కదా, కామ్గా కూర్చున్నామంటే ఈ పక్క చెప్పే ఫ్యాకల్టీ ఏమనుకుంటున్నా, సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదనుకుంటున్నా. చూడనా, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. చూడండి ఎలా సాల్వ్ చేస్తాను. సో ఐ హ్యావ్ అరే నానా, ఐ హ్యావ్ అరే. సో నా దగ్గర అరే ఉంది నానా. నౌ ఫ్రమ్ దిస్ అరే హౌ I don't have any number of rows తెలియదు, నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ తెలియదు. నానా m వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను, n వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను? నౌ టెల్ మీ హౌ టు ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రోస్, హౌ టు ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. అరే ఇస్ అ 2-dimensional అరే. ARR అనేది 2-dimensional అరే నానా. హౌ టు ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ హౌ టు ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్? టెల్ మీ. లాజికల్ థింకింగ్ మీ దగ్గర ఉంటే మీరు సాల్వ్ చేయగలరు దీన్ని.
నేను ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అనేవి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఏమన్నా చూడండి, ఇలా ఉందనుకోండి 3/2 రో 3/2 మ్యాట్రిక్స్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది నాన్న? 3/2 అనేది ఎలా ఉంటుంది చూడండి. 1, 2 ఏనా 1, 2 3, 4 5, 6. Is this 3/2 matrix or not? Is this 3/2 matrix or not అన్న? అవునా కదా? ఏనా ఎస్ ఆర్ నో? ఏమన్నా చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నా లెంత్ ఆఫ్ అర్రే అంటే ఏమొస్తుంది బాబు? లెంత్ ఆఫ్ అర్రే అంటే ఏమొస్తుంది? వాట్ షుడ్ యూ గెట్ హియర్? లెంత్ ఆఫ్ అర్రే అంటే ఏమొస్తుందన్న? ఎస్ ఆర్ నో? అంతే కదా ఇక్కడ. చూడన్నా, length of array nana, length of array. Now tell me how to find the number of columns. How to find the number of columns? Anyone? How to find? Very good, super Prasuna. Good. Yeah, I'm expecting the same from the others also. I'm expecting same from the very good Aparna. Good. Exactly nana. Length of the subarray, right? Srinivas Reddy. Good nana. Chunana. Length of array of 0 అంటే nana. ఇదే కదా నాన్న, అరే ఆఫ్ 0 అంటే ఇన్సైడే కదా? ఏనా దీని యొక్క లెంత్ 2 అయితే రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ 2 ఓన్లీ, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఏనా కరెక్ట్ కదా? m by n మ్యాట్రిక్స్ అంటే దిస్ ఇస్ ద m, దిస్ ఇస్ ద n. గాట్ ఇట్ అన్న? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎవ్రీవన్ అన్న, ఇస్ దిస్ క్లియర్? Yes nana, I have a number of rows and I have a number of columns. Okay na? I have a number of rows and number of columns nana. Yenana, I have a number of rows and number of columns. Now what should I do here? Tell me. Yenana, what should I do here? Tell me. Yenana, I need to access all the rows or some number of rows అన్న. అన్ని యాక్సెస్ చేయాలన్నా లేకపోతే ఎలా అన్న? అవర్ క్లాస్ అనేది ఎంతవరకు యాక్సెస్ చేయాలి? రైట్, m-2 కదా అన్న, ఇట్ ఈస్ నాట్ m, రైట్? ఏమో అర్థమవుతుందా? ఇట్ ఈస్ m-2 అండ్ n-2, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? చూడన్నా, ఇక్కడ మాక్సిమం ఈక్వల్ టు నన్ను గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను మాక్సిమం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే అన్న, మాక్సిమం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే జనరల్ గుర్తున్నా ఎంలో మినిమం వాల్యూ స్టోర్ చేయాలన్నా. ఓ మినిమం వాల్యూ అంటే ఎలా స్టోర్ చేయాలి? -1 is the -1 is the minimum value. చూడన్నా, కొన్నిసార్లు అన్ని మైనస్ ఉంటే కదా అలా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది కదా. ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ మైనస్ ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా. చూడండి, లోయెస్ట్ వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా చూడండి బాబు, లోయెస్ట్ వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నన్ను చూడండి, నో మైనస్, నన్ను చూడండి, లోయెస్ట్ వాల్యూ -∞, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? లోయెస్ట్ వాల్యూ -∞, ఎస్ ఆర్ నో? లోయెస్ట్ వాల్యూ -∞ కదా? ఎస్ ఆర్ నో? సో -∞ ఎలా తీసుకోవాలంటే చూడండి అన్న, -∞
బాబు దిస్ ఇస్ ద వే యూ నీడ్ టు టేక్ ద మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నాన్న. గాట్ ఇట్ నాన్న. బాబు m లో ఇప్పుడు లోయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది, ఓకేనా? నా ఎప్పుడైనా మీరు మినిమం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నానా, మినిమం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి, యూ కెన్ స్టోర్ ద మాక్సిమం వాల్యూ, రైట్? సో దట్ టైమ్ యూ కెన్ టేక్ ద ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ నాన్న. ఇస్ దిస్ క్లియర్? నెగిటివ్ చూడనా, మనం మైనస్ ఇన్ఫినిటీ తీసుకున్నాం అనుకున్నానా, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దిస్ ఇస్ ద మినిమం వాల్యూ నానా, ఓకేనా? సో జస్ట్ ఇన్ఫినిటీ తీసుకున్నాం అనుకోండి నా, దిస్ ఇస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ నానా. గాట్ ఇట్ నానా? సో మీరు మాక్సిమం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు మినిమం వాల్యూని తీసుకోవాలి, మినిమం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు మాక్సిమం వాల్యూని తీసుకోవాలన్నా. గాట్ ఇట్ నానా? ఇస్ దిస్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ స్టెప్ నానా, అబౌట్ దిస్ స్టెప్? So what is our task? We need to find the maximum hourglass, right? Yes or no? Find the maximum hourglass. Yes or no? Yes or no? Maximum hourglass kada? Response chala important anna. Okay na? Chunana. Now what I'm going to do? Chunana. I need to find the first row nana. Babu, first row. ఫస్ట్ రో అంటే టాప్ లో నన్ను ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా, ఇక్కడ ఉన్న 3 ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేయాలి, ఇక్కడ ఉన్న ఒక ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేయాలి, ఇక్కడ ఉన్న 3 ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేయాలన్నా. ఎస్ ఆర్ నో? ఏం బాబు, ఇక్కడ ఉన్న 3 ఎలిమెంట్స్, ఇక్కడ ఉన్న 1 ఎలిమెంట్, ఇక్కడ ఉన్న 3 ఎలిమెంట్స్, రైట్? ఏనా చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద అరే అనుకుందాం నాన్న, అరే అనుకుందాము, అరే ఆఫ్ ఐ నాన్న, అరే ఆఫ్ ఐ చూడన్నా ఇలా ఇక్కడ రాస్తున్నా, j of j plus 3 nana. Does it work? Yeah, nana, does it work? Churana. Here na. Slicing na, I'm going to apply the slicing. Is it possible to get the all three values? Churana, దీనికి ఏమొస్తాయి నాన్న, దీనికి ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది నాన్న? a of చూడన్నా 0 0, ఏనా i వాల్యూ 0, j వాల్యూ 0 అయినప్పుడు ఏమి వస్తాయి నాన్న ఇక్కడ? సో ఇక్కడ 3 అయినట్లేదు నాన్న. ఏం బాబు దీని మీనింగ్ ఏంటి? అరే ఆఫ్ 0 and 0 and 3 అంటే ఏమన్నా ఏం కనిపిస్తుంది? 0, 01 and a of 02. ఎస్ ఆర్ నో? 03 వస్తుందా నాన్న? డస్ ఇట్ కమ్ ద 03? ఏనా 03 వస్తుందా? స్లైసింగ్ అంటే -1 కదా నాన్న, స్లైసింగ్ అంటే -1 కదా, గుర్తుందా? మీరు కావాలంటే సపరేట్ గా రాసుకోవచ్చు నా, మీరు ఇలా రాసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే చాలా లాంగ్ అయిపోతుంది అనేసి నేను ఇక్కడ స్లైసింగ్ అప్లై చేస్తున్నాను. అన్న మీరు కావాలంటే ఇలా రాసుకోవచ్చు నా, ఎలా రాసుకోవచ్చు? అరే ఆఫ్ ఐ ఇన్ i plus 1, ఓకే, i comma j plus array of i of j plus 1 plus array of i j plus 2 ఇలా రాయొచ్చు నాన్న. ఇలా రాయొచ్చు. నేను దీన్ని ఏం చేస్తున్నా అంటే సింప్లిఫై చేసేసినా, అరే ఆఫ్, సో ఆల్వేస్ దట్ ఇండెక్స్ ఇస్ సేమ్, బట్ నాకు j ని మాత్రం స్లైసింగ్ చేస్తున్నాను. ఎలా చేస్తున్నాను? j ఆఫ్ నెక్స్ట్ 3 ఎలిమెంట్స్ కావాలి కదా నాన్న, నెక్స్ట్ 3 ఎలిమెంట్స్ కావాలి కదా, ఇలా రాస్తున్నాను. ఏనా డస్ బోత్ ఆర్ సేమ్? ఏనా ఆ రెండు సేమే కదా నాన్న. ఏం బాబు ఇలా రాశాను అనుకోండి, సమ్ ఆఫ్ ఇలా రాశాను అనుకున్నా, ఈ రెండు సేమా? ఈ స్టేట్మెంట్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఆర్ నాట్? సేమే కదా. సమ్ ఆఫ్ అక్కడున్న ఎలిమెంట్స్ అన్నింటినీ యాడ్ చేయమనేసి ఇక్కడ ఏంటి మరి నేను మాన్యువల్ గా రాసుకుంటున్నాను. ఓకేనా, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిడ్యూస్ ద టైం నాన్న, టైం రిడ్యూస్ చేస్తున్నాను. గాట్ ఇట్ అన్నా? ఇస్ ఇస్ క్లియర్? అర్థమైందా లేదా? ఏం బాబు అలానే నాన్న, ఐ నీడ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ ఎలిమెంట్, ఏం యాడ్ చేయాలన్నా? అరే ఆఫ్ i plus 1 ఏనా j plus 1, రైట్?
Yes or no? Middle element nana. So top row is over. Top row is over. Now I'm going to add the middle element. So diagonal go chesam kada middle element nana. Irana next nana. Next nana plus next nana sum of last row nana. Last row of the hourglass. ఏం రాయాలి చెప్పండి ఇక్కడ? What should I write here? ఏం రాయాలని ఇక్కడ నేను? Sum of so hourglass లో టాప్ రో రాశాను, మిడిల్ లో రాశాను. Now I'm going to write the bottom row. Super Rajlakshmi. Exact Lakshmi, yeah. Ram Subhash, very good, Nana. Exactly, Nana. Exactly. Chunana, array of, yes, Nana, array of. So you should go to the third row, right? Third row వెళ్ళిపోవాలి నాన్న. ఇక్కడ I+3 రాయకూడదు నాన్న. ఇక్కడ I+3 రాయకూడదు. ఎందుకు? I+3 రాస్తే థర్డ్ రోకి వెళ్తుంది. స్లైసింగ్ కదా ఇక్కడ. ఇటు మూడుదా థర్డ్ రో. ఓకేనా? అందుకని J of చూడండి J of J+3. ఏం బాబు గాట్ ఇట్? నేను ఇదే కదా. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ రైట్ ఇన్ అవర్ క్లాస్. అవర్ క్లాస్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఎస్ ఆర్ నో? డస్ ఇట్ యాడ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్? అన్ని ఎలిమెంట్స్ మనం రాసుకునేది కదా, మనం ఏది రాసుకున్నదే కదా. నెక్స్ట్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ ద మాక్సిమం ఆఫ్ నా కరెంట్ వాల్యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆల్రెడీ ఎం లో ఉన్న వాల్యూలో ఏదైతే లార్జర్ ఉందో ఆ లార్జర్ వాల్యూని ఎం లో స్టోర్ చేస్తాను నాన్న. నన్ను చూడండి, సింప్లిఫై చేశాను నేను ఇక్కడ చూడన్నా ఏం చేశాను, అన్నింటినీ సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. ఇదంతా సమ్ ఫైండ్ అవుట్ అవుతుందన్నా. కరెంట్ అవర్ క్లాస్ యొక్క సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది ఇదంతా కూడా. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏముంటుందన్నా, ప్రీవియస్ అవర్ క్లాస్ యొక్క వాల్యూ ఉంటుంది నాన్న. ప్రీవియస్ అవర్ క్లాస్ యొక్క వాల్యూ ఉంటుంది. ఇది కరెంట్ వాల్యూ నాన్న. ఇదేం చేస్తుంది? మాక్సిమం అనేది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ ద మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ దీస్ టూ, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ ద మాక్సిమం ఆఫ్ దీస్ టూ వాల్యూ, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? మాక్సిమం రిటర్న్ చేసేది. ఎస్ అన్న, దట్స్ ఆల్ అన్న. యువర్ కోడ్ ఈజ్ ఓవర్. ఏనా అంతేనా? మాక్సిమం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, అన్ని లూప్ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ జస్ట్ రిటర్న్ ద మాక్సిమం వాల్యూ. సో మాక్సిమం వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తాను అన్న. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద రిటర్న్? అన్న? It is going to send the results to the back to the main function, right? Yes or no? Main function की return region में करना ना. Yes or no? Now we'll check with the output nana. Yeah, we got the wrong answer. Why? Because what we wrote here, infinity, right? ఏనా ఏం రాయాలి ఇక్కడ? మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కదా నాన్న. ఎస్ ఆర్ నో? మైనస్ రాయాలా? ఏం రాయాలి ఇక్కడ నేను? మైనస్ ఇన్ఫినిటీనా ప్లస్ ఇన్ఫినిటీనా? ఇన్ఫినిటీలో మాక్సిమం ఫైండ్ అవుట్ చేశాను కూడా. ఆల్వేస్ ఇన్ఫినిటీ ఓన్లీ, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? Always infinity only, right? That is why nana. Got it nana. Em babu, is this clear?
చూడన్నా నౌ ఏం బాబు ఇస్ దిస్ క్లియర్ నౌ ఇక్కడ మనము యాక్చువల్గా సేమ్ థింగ్ అన్న మనము నార్మల్గా అయితే సిలో చేయాలంటే అరేస్ అంటే కొద్దిగా టఫ్ ఉంటుంది అన్న పైథాన్లో చాలా ఈజీ ఉంటుంది అన్న రైట్ బేస్డ్ ఆన్ లిస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం బేస్డ్ ఆన్ ద లిస్ట్ చేస్తాం నాన్న బేస్డ్ ఆన్ ద లిస్ట్ చేస్తాము సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ వన్ మోర్ థింగ్ నాన్న ఇది కొద్దిగా నన్ను ఇక్కడ ఏంటంటే అరేస్ యూజ్ చేయమన్నారు కదా చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు పైథాన్ 3 ఏమన్నాడు కోడ్ ఏమన్నాను ఇక్కడ చూడండి ఏమంటున్నాడు శాంపుల్ ఇన్పుట్ నాన్న శాంపుల్ ఇన్పుట్ ఇది శాంపుల్ అవుట్పుట్ 73 అన్నాడు ఇక్కడ ప్రాబ్లం చూడన్నా ఏం ప్రాబ్లం బాబు మనకు క్వశ్చన్స్ అని ఇలానే ఉంటాయి అన్న ఈ టీసీఎస్ ఎన్క్యూటీలు కానీ మీరు సో అప్ టు నో హౌ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ యూఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ఇన్ ద స్టార్టర్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్టర్ ఆర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లాంగ్ చేంజ్ లో ఎన్ని ప్రోగ్రామ్ సాల్వ్ చేస్తున్నా మాక్సిమం 3 రైట్ ఎస్ ఆర్ నో మాక్సిమం 3 కదా నాన్న ఏనా మాక్సిమం 3 కదా మాక్సిమం 3 కదా రీజన్ ఈస్ యూ డోంట్ నో అబౌట్ ద డిఎస్ నాన్న డిఎస్ మీకు తెలియదు కాబట్టి యూఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ద 3 ప్రోగ్రామ్స్ ఇఫ్ యూ నో ద data structures na data structures then you can more 1 or 2 na 1 or 2 ki extra ga veltaru if you know algorithms you go for the utmost top na ardham avutunda em babu ardham avutunda na ikkada chudana babu ikkada chudandi declare a 2-dimensional array na 2-dimensional array of n empty arrays nana emunna declaring a 2-dimensional array of n empty arrays untayana okay na so all arrays are the 0 indexed declare the integer last answer and initialize it to 0 na there is a 2 types of queries given as an array of string for you to parse na చూడండి query 1 into x na 1 into x బాబు ఇక్కడ చూడండి మనం కొద్దిగా ఆలోచించాలి let idx ఓకేనా x exclusive or of last answer modulo division n na modulo division n append the integer y to array of idx next na query 2 na 2 into x na 2 into x ఏమన్నాడు అక్కడ let idx so x last answer modulo division n na assign the value of array of idx assign the value of idx y modulo division size of array of idx to last answer store the new value of last answer to answer array na it's a bitwise operator which corresponding to the cap operator in most languages learn more about so finally the size of the array of idx is the total number of elements in array of idx na ina ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ చూడనా అర్థమైందా క్వశ్చన్ ఎవరికైనా ఎనీవన్ నా అర్థమైందా చూడన్నా ఇలా క్వశ్చన్ చూసిన వెంటనే మనకు అర్థం అవ్వదు నాన్న ఈవెన్ మీకే కదా నాకు కూడా ఏమి అర్థం అవ్వలేదు ఇలా మనం ఒకసారి చదివితేనే అర్థమయ్యేంత ఈజీగా అయితే ఉండదు గుర్తుపెట్టుకోండి సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటేనా సో ఏమన్నాడు ఒక్కొక్క పాయింట్ మనం విడి తీసుకుంటూ రావాలన్నా చూడనా ఏమన్నాడు ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ చూడనా డిక్లేర్ ఏ 2-dimensional array ఓకేనా array of n empty arrays అన్న ఒక అరే ఉంటుంది అన్న ఒక అరే ఉంటుంది ఆ అరేలో ఏం చేయాలి మనము అరేలో n సబ్ అరేస్ ఉంటాయంట అన్న అంటే n రోస్ ఉంటాయంట ఎస్ ఆర్ నో ఇలా n రోస్ ఉంటాయన్న n సబ్ అరేస్ n empty arrays ఉంటుందన్న 2-dimensional array of n empty arrays అంటే ఇలా 1 2 3 అర్థమవుతుందా ఏనా ఇలా n empty arrays క్రియేట్ చేయాలన్నా declare an integer last answer and initialize to 0 ఒక లాస్ట్ ఆన్సర్ అని తీసుకున్నానా లాస్ట్ ఆన్సర్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకొనేసేసి యూ కెన్ డిక్లేర్ దట్ వాల్యూ యాజ్ 0 అర్థమవుతుందా
we can consider that value as 0 nana. Yeah, is this clear? First and second steps. Is this clear? The first and second steps nana. Okay nana. Next nana చూడండి, there are two types of queries nana in a given array of a strings. ఇక్కడ two types of queries ఉన్నాయంట nana. Two types of queries. So first ఏంటంటే nana, ఫస్ట్ క్వైరీ, ఒక క్వైరీ అంటే క్వైరీ 1 క్వైరీ 2 అని ఉంటాయి నన్న. అవి ఎలా అడుగుతారు అనేది ఇక్కడ చూద్దాం మనము. ఇక్కడ చూద్దాం ఆ క్వైరీస్ ఎలా అడుగుతారో మనం చూద్దాం, మళ్ళీ చూద్దాము. క్వైరీ 1 అన్న ఏమంటే లెట్ ఐడిడిఎక్స్ అనే ఒక వేరియబుల్ ఉంటుంది అన్న. ఐడిడిఎక్స్ అనే ఒక వేరియబుల్ ఉంటుంది. సో అక్కడ ఏంటన్నా ఎక్స్ 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 అనే సింబల్ వాడు ఇస్తాను, ఎక్స్ అనే వాల్యూ వాడు ఇస్తాడు. ఎక్స్ bitwise of last answer. Initial last answer, what is the initially last answer value? What is the initially last answer value? What is the initially last answer value nana? Em తీసుకున్నారు మీరు ఇనిషియల్ గా 0 రైట్. ఎగ్జాక్ట్లీ నన్న. సో ఫస్ట్ మీరు ఐడిఎక్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఐడిఎక్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా? ఐడిఎక్స్ ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఎక్స్ బిట్వైజ్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఆన్సర్ మాడ్యులో డివిజన్ ఏం చేయాలన్న, మాడ్యులో డివిజన్ ఏం చేయాలి చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద రిమైండర్ రైట్. ఎస్ ఆర్ నో? యూ విల్ గెట్ ద రిమైండర్ రైట్. ఎస్ ఆర్ నో? మాడ్యులో డివిజన్ చేస్తే రిమైండర్ కదా మనకు వచ్చేది. చూడండి రిమైండర్ కదా మనకు వచ్చేది. యా. నెక్స్ట్ అన్న append the integer of y to array of idx అన్న. అంటే array of idx లో మీరు ఏం చేయాలి? y ని అపెండ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? y ని ఎక్కడ అపెండ్ చేయాలన్నా array of idx లో అపెండ్ చేయాలి. ఇనిషియల్ గా array of idx లో ఏముంటుందన్నా? ఏముండవు కదా. ఇనిషియల్ గా all arrays are empty right. ఇనిషియల్లీ all arrays are empty right. ఏనా? ఇనిషియల్లీ ఆల్ అరేస్ ఆర్ ఎంప్టీ రైట్. అక్కడ ఏంటంటే ఆ y వచ్చే వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేయాలన్న. ఆ y ని నేను యాడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ క్వైరీ, సెకండ్ క్వైరీ ఏం చేయాలంటే లెట్ ఐడిఎక్స్ ఆఫ్ సేమ్ థింగ్ అన్న, ఏదైతే మీరు చేస్తారో ఇక్కడ అదేనా లాస్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా? లాస్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తారనా. చేసిన తర్వాత చూడనా అసైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఐడిఎక్స్. చూడనా అర్రే ఆఫ్ ఐడిఎక్స్ modulo division sorry next na y modulo division size of array of dx అంటే దీని యొక్క వాల్యూ ని లాస్ట్ ఆన్సర్ కి అసైన్ చేయాలి. లాస్ట్ ఆన్సర్ కి అసైన్ చేయాలన్నా. స్టోర్ ద న్యూ వాల్యూ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ఆన్సర్ టు ఆన్సర్ ఆఫ్ అరే. ఇక్కడ మీకు ఇలా చూస్తే చాలా టఫ్ గా అనిపిస్తుంది కదా. ఓకేనా? let us do one by one. చూడనా కంప్లీట్ ద డైనమిక్ అర్రే ఫంక్షన్ బిలో. డైనమికల్లీ అర్రే హ్యాస్ ద ఫాలోయింగ్ పారామీటర్స్. ఏముంటాయి? ఎన్ని ఉంటుందన్న? నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్టీ అర్రేస్ టు ఇనిషియలైజ్ ద అర్రే. ఏమన్నా స్ట్రింగ్ ఆఫ్ క్వైరీ క్యూ. క్వైరీ స్ట్రింగ్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద 3 స్పేసెస్ ఇంటీజర్స్ అన్న. 3 స్పేసెస్ ఇంటీజర్స్ ఉంటాయంట. ఏవేవి 3 స్పేసెస్ ఇంటీజర్స్ అన్న? అర్రే ఆఫ్ టు క్రియేట్ ద n is the size of array and q is the number of respectively. Each q subsequent contains the query strings ana. చూడనా 105 117 10. So what is this 105? ఏనా క్వైరీస్ అనేది క్యూ అన్న. ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా ఈ 25 ఉంది కదా. ఈ 2 అనేది ఏనా 2 అనేది సైజ్ నానా. 2 అనేది సైజు. 5 అనేది క్వైరీస్ నానా. 5 అనేది క్వైరీస్. బట్ వాట్ ఈస్ దిస్ లాస్ట్ వాల్యూ?
what is this last value nana? Babu, first to the x value, ఇది x value అనుకోండి, x value is 1, no, ఇది x value, ఇది y value. What is this? What is this value? What is 5 here? Tell me. X value, y value, okay na? What about this? What about this 5 value? ఏం కాదు నాన్న, బాగా చూడండి, ఇక్కడ చూడండి నాన్న, n value 2, ఏనా n value 2, last answer is 0, array of 0, array of 1 నాన్న, array of 0, array of 1. y వాల్యూ 5 అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉండవు ఇక్కడ. ఏనా చూడండి, how many queries we have here? Tell me, how many queries we have? ఎన్ని క్వైరీస్ ఉన్నాయా మనకి ఇక్కడ? టూ క్వైరీస్, టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్వైరీస్ ఉన్నాయా? టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్వైరీస్ అన్నా. ఏనా ఇక్కడ చూడండి, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ క్వైరీస్ ఉన్నాయి? క్వైరీ 1, క్వైరీ 2, రైట్? క్వైరీ 1, క్వైరీ 2, రైట్? ఏనా చూడండి, సరేనా, నీ కూడా కొద్దిగా మిస్ అండర్స్టాండింగ్ చేశాను, చేస్తున్నా. దిస్ ఇస్ ద క్వైరీ నెంబర్ నానా. నా క్వైరీ నెంబర్ ఏనా, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ అ క్వైరీ నెంబర్, ఏనా ఎక్స్ వాల్యూ అండ్ వై వాల్యూ నానా. ఏనా చూడండి, ఇస్ దిస్ క్లియర్? చూడనా, మనకు వాడు ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఇది నాన్న, ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి, ఎన్నో క్వైరీస్ ఇచ్చాడు నాన్న, ఎన్నో క్వైరీస్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ we need to create the empty arrays, right? ఏనా empty arrays క్రియేట్ చేయాలా మనము నాన్న. array equal to can I write like this? ఇలా రాయొచ్చా? ఏనా does it create the empty arrays? ఏనా does it create the empty arrays? ఏమబ్బు చూడండి, ఏనా చూడండి, does it క్రియేట్ చేసిన 3 empty arrays ని నాన్న. బట్ ఏనా is this right? You added the 10 element at the first row, but it is added in the remaining rows also. Is it right way?
ఏనన్నా ఇస్ ఇట్ రైట్ వే? మీరు యాడ్ చేసింది ఫస్ట్ రోలో యాడ్ చేశారు, బట్ ఇట్ యాడెడ్ ఇన్ ద ఎవ్రీ రో, రైట్? ఏమన్నా అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ వే, డోంట్ యూజ్ లైక్ దిస్. ఏనన్నా ఇది రెఫరెన్స్ బేస్ చేసుకుని రిమైనింగ్ రోస్ అన్నిటికీ రెఫరెన్స్ ఇస్తుంది నాన్న, ఇలా మీరు క్రియేట్ చేయకూడదు. అర్థమవుతుందా? ఏనన్నా అర్థమవుతుంది? దట్ ఈస్ వై ఐ షోడ్ యూ. ఇలా మనం యూజ్ చేయకూడదు ఎంటీ అరే క్రియేట్ చేసినప్పుడు. సో ఏమి యూజ్ చేయాలి, ఏం చేయాలి మనం ఇక్కడ? ఏమి యూజ్ చేయాలంటనా, యూ కెన్ టేక్ లైక్ దిస్, ఇలా తీసుకొనేసేసి నా ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎన్, ఏనా ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎన్ అనేసేసి చూడనా అరే డాట్ అప్ అండ్ ఆఫ్, నా అరే ఆఫ్ అప్ అండ్ ఆఫ్ చూడనా, డస్ ఇట్ క్రియేట్ ద సారీ it will create the perfect two-dimensional array. Got it? Is this clear? ఇలా మనం క్రియేట్ చేయాలి. నా ప్లీజ్ నోట్ దిస్, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. I made some mistake here. What it is? Array dot append. Yeah. ఏనా? Is this clear? మీరు ఫాస్ట్ గా చెప్పారనుకోండి, 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ డిఫరెంట్ గా ప్రాబ్లమ్స్ ట్రై చేద్దాం. చూడనా ఆఫ్టర్ దిస్ సో ఏమి లాస్ట్ ఆన్సర్ రైట్? ఏనా లాస్ట్ ఆన్సర్ వాల్యూ is 0, right? Initially, yes or no? Last answer value is 0, right? ఏనా చూడండి. సో ఏమి వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? q కామా x కామా q కామా x కామా ఇంకోటి ఏంటన్నా y, రైట్? ఇన్ క్వైరీస్. ఏం బాబు చూడండి, ఒకేసారి నేను యాక్సెస్ చేస్తున్నాను అన్నిటినీ. ఎందుకు? ఇక్కడ టపుల్స్ లాగా స్టోర్ అవుతాయి డేటా మొత్తం. డేటా విల్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద టపుల్స్ వే, ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ తెలిసిపోతుందన్న. చూడండి, సో క్యూ క్వైరీ కంటైన్స్ ఏ క్వైరీస్ ఆఫ్ ఐననా, ప్రతి ఒక్క క్వైరీ యొక్క వాల్యూస్ అలా స్టోర్ అవుతాయి. చూడనా, ఫర్ దిస్ పర్పస్ we need to check that is it right way or not అనేది చూడనా. ప్రింట్ ఆఫ్ q కామా x కామా y. ఏనా చూద్దాం ఎలా ప్రింట్ అవుతుందో. డస్ ఇట్ గివ్ ద రైట్ థింగ్ ఆర్ నాట్? ఇన్పుట్ రీడింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్పుట్ రీడింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. చూడనా మన అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది చూడనా. ఇన్పుట్ ఏమి ఇచ్చాడు? 105 ఇచ్చాడా? 105 వచ్చిందా? ఏమో క్వైరీస్ అన్ని ప్రింట్ చేశాను నేను, అదే కదా. నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను? నేను ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏం చేశాను నేను? ఇక్కడ QXY వాల్యూని ప్రింట్ చేశానా? QXY వాల్యూని ప్రింట్ చేశానా? అంటే మనం రీడ్ చేసిన క్వైరీస్ ఇవే కదా. ఏం క్వైరీస్ ఉన్నాయి? 105, 117, 103 ఇవే కదా. ఏనా 105, 117, 103 వచ్చాయా? కరెక్ట్గా వచ్చాయా? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఇన్పుట్ అనేది కరెక్ట్ గా రీడ్ చేస్తున్నామా లేదా, ఇన్పుట్ అనేది కరెక్ట్ గా ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నామా లేదా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనకు 2 థింగ్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఇఫ్ q ఈక్వల్ టు 1, you do one thing, yes or no? ఏనా else you do one more thing. ఏనా కరెక్టేనా? ఏనా క్వైరీ 1 అయినప్పుడు ఒకలా పర్ఫామ్ చేయాలి, క్వైరీ 2 అయినప్పుడు ఇంకోలా పర్ఫామ్ చేయాలి. We have 2 types of queries, right? That is why we do queries 1, you do one type of process, query 2 you do another type of process nana. Okay na? Query 1 ki em process no chudana. What process it is? If the query 1, what is the process nana? idx equal to x of enana x of ఏం చేయాలని ఇక్కడ x of. So what is this operation? XOR, right? XOR right? చూడనా సేమ్ నా idx equal to ఏనా idx equal to
x of XOR ఏనా XOR లాస్ట్ ఆన్సర్ రైట్. ఏనా లాస్ట్ ఆన్సర్ రైట్. మాడ్యులో డివిజన్ ఏనదన్నా కరెక్టేనా? ఏం బాబు ఇదేనా చేయమనేది వాడు? x XOR x XOR ఆఫ్ లాస్ట్ ఆన్సర్ మాడ్యులో డివిజన్ ఏం రైట్? ఏనా కరెక్టేనా? చేసిన తర్వాత ఏం చేసినా అపెండ్ దట్ y టు అర్రే ఆఫ్ idx నా idx దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేయమంటున్నాడు. ఓకేనా? సో ఆ వాల్యూని నేను అంటే y వాల్యూని ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి నేను వాడు చెప్పింది చేసుకుంటూ వెళ్ళాను అంతే. అర్రే డాట్ idx డాట్ డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ y నన్న. ఏం బాబు ఇదేనా వాడు చెప్పింది? ఇదేనా వాడు చెప్పింది? అపెండ్ చేయమన్నా బాబు ఇక్కడ అర్రే ఆఫ్ idx ఈక్వల్ రాయకూడదు, అపెండ్ చేయాలి దానికి. ఏనా ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇస్ దిస్ క్లియర్ అన్నా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అలా అవ్వలేదు అంటే ఏం చేయాలన్నా సెకండ్ క్వైరీ ఏమంటున్నాడన్నా? సెకండ్ క్వైరీ ఏమంటున్నాడు? సేమ్ ఇలానే idx ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా, సేమ్ idx ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? చూడండి idx ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కానీ చూడనా ఇక్కడ idx ని సేమ్ ఇలానే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా. ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఏం చేయాలి నేను ఇక్కడ అర్రే ఆఫ్ idx ఆఫ్ y మాడ్యులో డివిజన్ సైజ్ ఆఫ్ అర్రే ఆఫ్ idx టు లాస్ట్ ఇండెక్స్ లోకి లాస్ట్ ఆన్సర్ లోకి సేవ్ చేయాలి, పంపించాలన్నా. అర్థమవుతుందా? ఏనా అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ నేను లాస్ట్ ఆన్సర్ లోకి ఏ వాల్యూని పంపించాలి? లాస్ట్ ఆన్సర్ లోకి చూడనా ఏ వాల్యూని పంపించాలి ఇక్కడ? ఇక్కడ చూడనా ఏం పంపించాలి మనము? అర్రే ఆఫ్ idx ఆఫ్టర్ దీస్ నన్ను అక్కడ ఏమి ఇచ్చాడో అదే రాయాలి మనము. లాస్ట్ ఆన్సర్ ఈక్వల్ టు అర్రే ఆఫ్ idx ఏనా అర్రే ఆఫ్ idx ఆఫ్ y మాడ్యులో డివిజన్ y మాడ్యులో డివిజన్ సైజ్ ఆఫ్ కదా, సైజ్ అంటే లెంత్ కదా, లెంత్ ఆఫ్ అర్రే ఆఫ్ idx కదా నాన్న. ఇదేనా చేయమని వాడు? y మాడ్యులో డివిజన్ లెంత్ ఆఫ్ అర్రే ఆఫ్ idx ఇదేనా వాడు చెప్పింది? ఏం బాబు అదేనా నేను చేసింది? దాన్ని ఎక్కడ ఇన్స్లైజ్ చేయాలి? లాస్ట్ ఆన్సర్ కి ఇన్స్లైజ్ చేయాలన్నా. యు జస్ట్ ఇన్స్లైజ్ దట్ వాల్యూ టు ద లాస్ట్ ఆన్సర్. మనం లాస్ట్ ఆన్సర్ దాన్ని ఇన్స్లైజ్ చేయాలి. ఏనా చూడండి అదేనా చేసింది నేను. లాస్ట్ ఆన్సర్ ఈక్వల్ టు అర్రే ఆఫ్ idx y మాడ్యులో డివిజన్ లెంత్ ఆఫ్ అర్రే ఆఫ్ idx యొక్క వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. ఏనా గాట్ ఇట్ అన్నా. దాని తర్వాత ఏం చేయమన్నాడు వాడు? స్టోర్ ద న్యూ వాల్యూ. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ దీస్ సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఫార్మాట్ ఏం చేయాలన్నా? అవుట్పుట్ ఏం చేయాలన్నా? అవుట్పుట్ ఏం చూడండి, రిటర్న్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ టైప్ ఆఫ్ టూ క్వైరీ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ దే ఆర్ ప్రెసెంటెడ్. శాంపుల్ అవుట్పుట్ 7 and 3 నన్నా. 7 and 3 ఏమన్నాడు? ఇంటీజర్ రిటర్న్ చేయాలన్నా, ఇంటీజర్ అరే రిటర్న్ చేయాలి. ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ టైప్ టూ క్వైరీస్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ దే ఆర్ ప్రెసెంటెడ్ అన్న.
అర్థమవుతుందా? అంటే సెకండ్ క్వైరీ యొక్క లాస్ట్ ఆన్సర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. చూడండి ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ 2 ఉంటుంది కదా, సో ఫస్ట్ టైం స్టోర్ చేయము. ఓకేనా? ఫస్ట్ క్వైరీ క్వైరీ 0 కదా, సో క్వైరీ 0 ఇక్కడ మనకు సేమ్ క్వైరీ 1 వస్తుంది, క్వైరీ 2 కూడా సేమ్ నానా. ఇక్కడ మాత్రం లాస్ట్ ఆన్సర్ వాల్యూ చేంజ్ అయింది కదా, అప్పుడు 7 కదా, 7 ని స్టోర్ చేయాలి. అంటే మనకి ఇక్కడ ఇంకొక అరే కావాలి నాన్న, ఇంకొక అరే కావాలి. ఓకేనా? ఆన్సర్ అనే ఒక అరేని తీసుకోండి అన్న, ఆన్సర్ అనే ఒక అరేని తీసుకోండి. ఆన్సర్ అనే ఒక అరేని తీసుకొనేసేసి ఇక్కడ చూడనా, ఆన్సర్ అనే అరేని తీసుకొనేసేసి ఇలా వచ్చిన ప్రతిసారి నేను ఏం చేయాలంటే నాన్న, ఏ బాబు, ఇలా వచ్చిన ప్రతిసారి నేను ఏం చేయాలంటే ఆన్సర్ డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ చూడనా లాస్ట్ ఆన్సర్ ని స్టోర్ చేసుకోవాలన్నా, చేసుకునేసేసి దెన్ ఐ షుడ్ రిటర్న్ ద ఆన్సర్ టు బ్యాక్ టు ద రిజల్ట్. రిటర్న్ ఆన్సర్ మీకు అర్థమైందో లేదో కానీ ఏనా గాట్ ఇట్ వచ్చిందా? ఇక్కడ ఏమీ లేదన్న, వాడు ఏదైతే అడిగాడో మీరు చూడండి సార్, ఏమీ అర్థం అవ్వలేదు అన్నారు కదా మీరు. ఏనా దట్ ఈస్ వై యాడెడ్ ఇన్ టు ద ఆన్సర్. ఏం బాబు అర్థమైందా? దట్ ఈస్ వై వెన్ ద సెకండ్ క్వైరీ ఈజ్ కమ్, సెకండ్ క్వైరీ వచ్చినప్పుడే నేను ఆన్సర్ లోకి ఆ లాస్ట్ ఆన్సర్ ని స్టోర్ చేస్తూ వస్తున్నాను అన్న. ఏమన్నా చూడండి, వెన్ వి స్టార్ట్ ఎలా ఉండింది నా క్వశ్చన్, టఫ్ గా ఉండిందా? మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు క్వశ్చన్ అనేది చాలా టఫ్ గా ఉండిందా? బట్ when you spend some time definitely you are going to able to solve the problem అన్న. గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రాబ్లం టఫ్ గా ఉంది అని భయపడవద్దు. ఏం బాబు అర్థమైందా? everyone, so try to respond అన్న. ఓకేనా బాబు? నౌ యువర్ టర్న్ స్టార్టెడ్. ఓకేనా? నౌ యూ నీడ్ టు సాల్వ్ ద యాజ్ మెనీ యాజ్ పాసిబుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద అరేస్. అర్థమవుతుందా? అరేస్ లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని మనం సాల్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మాక్సిమం అంటే, ఓ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయన్న. చూడనా బాబు, ఈజీలో 5 to 6, ఓకేనా? సేమ్ 10 ప్రాబ్లమ్స్ మీరు డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయని ట్రై చేయండి. ఓకేనా? ఓకేనా? డూ హ్యావ్ ఎనీ క్వైరీ, జస్ట్ ఆస్క్ మీ.